भई द्वै प्रकार को लगो सो ध्याना वाहे का अंतरीत बखाना विष्णु चतुर्भुज को जो ध्याना सो बाहर का जान सुजाना चौबई द्वै प्रकार को लगो सो ध्याना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। पतत पावन भगत वछल किरपा दे खजाने जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलड़ विखे संगत रूप दे विच संध्या के दीवान की हाज़री कर रहे हाँ। वड्डियां भागां सदका ये समा प्राप्त होया है। रबी बाणी के कीर्तन तथा रह रास साहिब जी के पाठ सरवण करके आप जी ने आनंद माणिया है। आओ सतगुरु जी के पवित्र जीवन की लड़ीवार कथा विच मन बिरतियां नूं जोड़ के लाहा प्राप्त करिए। सतगुरु के सोहने जीवन वरतांत का बाखूबी वर्णन जिमें चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुरु नानक प्रकाश विच कीता है। सतगुरु नानक देव महाराज जी के पवित्र जीवन की कथा नूं सुन के अपनी मन बुद्धि नूं पवित्र करिए, जीवन नूं सफला करिए। आपां बीते कल सरवण कीता कि सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी समुंदर नूं पार करके भाई बाला मरदाना के सहित संगला द्वीप पहुँचे हैं। राजे के बाग विच चरण पाए, सुक्के बाग नूं हरा भरा किया। राजे ने कई परीक्षावां कीतियां ते सतगुरु साहब जी ने भी राजे की परीक्षा की। अपने आप नूं अलोप करके ते प्रेम नूं परखिया। जदों बेहोश होकर राजा शिवनाग डिग्या तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने दोबारा दर्शन दिते। सतगुरु साहब जी के हुक्मां करके जो धर्मशाला बनवाई सी उस धर्मशाला में सतगुरु साहब जी के चरण पवाए। बेअंत संगतां जुड़ियां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो राजा भावना के नाल ये उपदेश मंगता है, महाराज कृपा करो मेरा दौड़दा भजदा होया मन टिक जावे, ऐसा उपदेश बख्शो। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने मन नूं एकाग्र करन दे वास्ते, मन नूं टिकाउण वास्ते ते मन नूं निर्मल करन वास्ते निर्मलताई दे लई दो तरह के साधन दस्से हन। एक कष्ट योग है जिन्हों हठ योग कहा जाता है, दूसरा भगत योग है। सो कष्ट योग जो है हठ योग है उहदे वख-वख अंग सतगुरु साहब जी ने वर्णन किए। यम की है ये 10 प्रकार का, फिर नेम और इस प्रकार सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वख-वख अंग जिहड़े इस हठ योग दे हन। प्राणायाम दसिया 3 प्रकार का, रेचक की है, कुंभक की है, पूरक की है। इस तरह ध्यान नूं त्रिकुटी दे विच किवें टिकाउणा है, किस तरह ये हठ योग की साधना करनी है, ये सरवण करदियां करदियां आपां इस दे 6 अंग सरवण कर चुके हाँ। सो अगे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ध्यान दस रहे हैं राजे शिवनाग नूं कि ध्यान भी 2 प्रकार का है, वो किहड़ियां किस्मां दा है ते अगे हठ योग दे होर किहड़े अंग हन ते भगती योग का मार्ग किवें ये हठ योग दे नालों सुखाला और सखैन
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਗ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਦੁਆਇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੋਲਕੋ ਸੁਧਿਆਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ, ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਤਰ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਧਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਨ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੂੰਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਤਿਉੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਇਉਂ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਹਤ ਧੁਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਰੀਵ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ 6 ਅੰਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ। ਅੱਗੇ 7ਵਾਂ ਅੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 7ਵਾਂ ਅੰਗ ਧਾਰਨਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਜਣਾ, ਰੋਕਣਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਟਿਕਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਸੋ ਧੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ, ਧੇ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਿਆਤਾ ਜੋ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਧੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਹੈ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਧੇ ਦੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਤਕ ਪ੍ਰਤਕ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਧੇ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਧੇ ਜਦੋਂ ਪਿਰਥਕ ਪਿਰਥਕ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ, ਸੋ ਸਾਧ ਕਲਪ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਵਕਲਪ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਗਿਆਸੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਐਸਾ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਪ ਭਿੰਨ ਨੇ ਭਿੰਨ ਧਿਆਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਆਪੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਜੋ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਧੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਧੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਿਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸੋ ਲਗੋ ਸਮਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਹੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਰਾਜੇ ਇਹ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਜਾਣ ਲੈ। ਐਸੇ ਅੱਠ ਅੰਗ ਤਨ ਸਾਧ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਅੰਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ, ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਪੂਰਕ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਭ ਨੂੰ ਅੜਾ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੀਭ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੱਪ ਚੂਸਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਾਧਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਭਗਤ ਜੋਗ ਕੋ ਪੰਥਾ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਠ ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਸੁਖੈਨ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 8 ਅੰਗ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦੇ ਵੀ 8 ਅੰਗ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਯਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ, ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਹਠ ਯੋਗ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ, ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਪੂਰਕ ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖੈਨ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ, ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ, ਸੁਖੈਨ ਰਸਤਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਯਮ ਮਨ ਰਾਖਨ ਨੀਵਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਯਮ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਰੱਖਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮਨ ਨੀਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਯਮ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਨਸ ਦੀਵਾ, ਹਾਂ, ਨਿਜ ਗੁਣ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਲ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨਾ ਦਰਖਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੇਮ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਦੇ ਆ ਗਏ ਕਦੇ ਨਾ ਆਏ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੇਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ।
ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਮਿਲ ਪੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਹੋਵਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਹੋਵਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤ ਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਕੜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੂੰ ਜੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬ ਵੇਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਜਾਣੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਦਮ ਆਸਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਦਮ ਆਸਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਸਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਆਸਣ ਹੈ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਚਕ, ਕੁੰਭਕ ਅਤੇ ਪੂਰਕ, ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, 12 ਵਾਰੀ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 24 ਮਾਤਰਾ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, 12 ਵਾਰ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ।
ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੀ ਲੀਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਚਕ, ਪੂਰਕ, ਕੁੰਭਕ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਠ ਯੋਗ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੂਰਕ, ਪੂਰਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਕੁੰਭਕ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਤੇ ਰੇਚਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ 12 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਠ ਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦਾ ਕੁੰਭਕ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਚਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਰ ਕਰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੇਚਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੇਵਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਰੁਚੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੁਨः ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ,
ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਨ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੈ ਜਬ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਸਮਾਧ ਭਰੇ ਤਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ, ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੋਗ ਇਹ ਜਾਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਜਾਂ ਹਠ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਯੋਗ ਜਾਣ ਲੈ। ਕਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਸੁਖੇਨ, ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੈਨ ਸੁਖਾਲਾ ਪੰਥ, ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਜੋਗ ਦੁਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਹੋਏ ਨ ਦੇਨੰ ਕੇਨ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਵਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਨੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਪਗ ਪਰੇ ਪਰੇ ਨਰੇਸ਼, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ। ਸੀਖਿਓ ਜਾਤ ਜੋਗ ਬਹੋਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਯੋਗ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਠ ਯੋਗ ਵੀ ਤੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਵੀ। ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਲਾਲਸਾ ਜਾਏ ਨ ਥੋਰੀ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਲਾਲਸਾ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਦਮਕ ਕ੍ਰਾਂਤ ਜੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੁੰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਚਿਤਵੀ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਿਤਵਦਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲਵੇ ਮੰਗਲ ਸਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ, ਚਿਤਵਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਗਨ ਦੋਖ ਗਨ ਹਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਔਗਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦੂਰ ਵਾਚ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਵੀ ਭਗਤ ਯੋਗ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਨਾ ਕਰ ਬਖਸ਼ੋ ਦੁੱਖ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖ ਖੋਊ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋ, ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਕਦਾ ਰਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੋਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਖੰਡੀ ਦੰਭੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਾਂਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪੀ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ, ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 113 ਅਧਿਆਇ, 113 ਪਾਠ ਹਿੱਸੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਚਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਠ ਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਠ ਯੋਗ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ। ਕੜ ਕੜ ਸਭ ਸ਼ਤਰੁਨ ਕੋ ਖਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਧਰਮਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਵ ਕਸਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ। ਮਨ ਕੀਸ ਜੈ ਲੋਨ ਮਿਲਾਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਮਣ ਲੂਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 21 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 21 ਮਣ ਲੂਣ ਕਿੰਨੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਇਤਿਆਦਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 21 ਮਣ ਲੂਣ ਤੇ 21 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸੀ ਮਣ 2 ਵਜਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮਣ 40 ਸੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਕਾ ਮਣ 40 ਸੇਰ ਦਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸੇਰ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਣ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੇਰ 10 ਸਟਾਂਕ ਨੂੰ 1 ਮਣ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਜਿੰਦੀ ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਬਰੇਜੀ ਮਣ 3.25 ਸੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣ ਦਾ ਅਰਥ 1 ਸੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ 1 ਸੇਰ ਨੂੰ ਮਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਈ 21 ਸੇਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਛਟਾਂਕ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੇਰ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ 1 ਸੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਛਟਾਂਕ ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਣ ਨੂੰ 1 ਸੇਰ ਦਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ 20 ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੇਰ ਹੋਏ ਤੇ 20 ਸੇਰ ਲੂਣ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਛਟਾਂਕ 1 ਸੇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8 ਮਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ 400 ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 3200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ 21 ਮਣ ਜਾਂ 20 ਮਣ ਲੂਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਣ ਲੂਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਆਹਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਛਕਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਮਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਓ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਿਰਹਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਕ ਆਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਸਿਆਣੇ ਰਾਜੇ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਤੈਨੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਹੀ ਜਾਣੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਗਦ-ਗਦ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਠ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ ਰਾਜ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਵਾਰ ਵਰਦਾਨ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਆ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਠਨ ਹਠ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਾਲਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸੁਖੈਨ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਸੁਖਾਇਨ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਰ ਪਾਵੈ ਜੋ ਜੇ ਮਨ ਭਾਵਾ, ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਹਾਵਾ।